시사영어 속보 BBC Tuesday, April 28, 2026. SOA smashes 2-hour mark to move goalposts for marathon running. Harry Poole. BBC Sport journalist. Sebastian Sawa made history at the London Marathon by becoming the first athlete to run a sub-2-hour marathon in a competitive race. The 31-year-old Kenyan crossed the line to win in 1 hour 59 minutes 30 seconds, more than 1 minute faster than the late Kelvin Kiptum's previous record of 2 hours and 35 seconds, set in 2023. The great Eliud Kipchoge became the first man to run a marathon in under 2 hours in 2019, but that was not record eligible as it was held under controlled conditions. Already on world record pace as he crossed the halfway mark in 1 hour and 29 seconds, Sawa was able to speed up over the second half of the race to run even faster than Kipchoge's time. Sawa made his decisive move before the final 10 kilometers, with only debutant Yomif Kejelcha able to cover his surge off the front. Remarkably, Kejelcha, making his marathon debut, became the second man to run under 2 hours in race conditions, finishing runner-up in 1 hour 59 minutes and 41 seconds. Half-marathon world record holder Jacob Kiplimo also crossed the line faster than Kiptum's former record, completing the podium in 2 hours and 28 seconds. Sawa, speaking on BBC TV, said, "I am feeling good. I am so happy. It is a day to remember for me. We started the race well. Approaching finishing the race, I was feeling strong. Finally reaching the finish line, I saw the time, and I was so excited." How Sawa achieved sporting immortality in London. Much of the focus beforehand had been about Sawa, winner of last year's race in 2 hours 2 minutes and 27 seconds, targeting Kiptum's London Marathon course record of 2 hours 1 minute and 25 seconds. He told BBC Sport this week that it was only a matter of time before he broke Kiptum's world record, adding, "I hope and wish one day, it will be me," when asked about becoming the first person to run under 2 hours in a race. Sawa had targeted Kiptum's world record in Berlin last September, when he went through halfway in 60 minutes 16 seconds, before that bid was ultimately undone by the hot weather. But, in perfect race conditions in London, Sawa stormed down the mall to achieve that historic feat, doing so in a time which was once considered impossible. BBC commentator and former world champion Steve Cram said, "There are things that happen in sport and you want to be there to see history being made. If you are watching on TV, then well done, but if you're in London, it is a privilege and it is incredible. We said it was a day for records, but I don't think in our wildest dreams we could have foreseen this." After covering the first half of the course in 60 minutes 29 seconds, Sawa moved through the gears to complete the second half in just 59 minutes 01 seconds. Only 63 men in history have run a half marathon as quickly as that, with Sawa's own personal best standing at 58 minutes 5 seconds. His splits continued to quicken as he chased down his target, clocking 13 minutes 54 seconds for the 5 kilometers from 30 to 35 kilometers, and 13 minutes 42 seconds for the 35 to 40 kilometers stretch, an average pace of 2 minutes 45 seconds per kilometer. "This will reverberate around the world," said former women's marathon world record holder Paula Radcliffe. "The goalposts have literally just moved for marathon running and where you benchmark yourself as being world-class. It is a lesson to everybody out there. We say don't go out too fast, they went out smartly and paced it really well. We've witnessed something incredible." Kit out and sponsor Adidas' latest super shoes. Sawa, who has won all 4 marathons he has contested, managed to take 2 minutes and 35 seconds off his marathon personal best. He has sought to ensure confidence in his performances by undergoing frequent drug tests and was tested 25 times before competing in Berlin, where he fated to finish in 2 hours 2 minutes and 16 seconds. "I want to thank the crowds for cheering us. I think they help a lot,
because if it was not for them, you don't feel like you were so loved, so I said. I think they help a lot because them calling makes you feel so happy and strong and pushing. That is why I can say what comes for me today is not for me alone but all of us in London. Reacting to SOA's record, Britain's four-time Olympic champion Mo Farah said, "We've waited long enough to see a human go sub 2. That's always been the question that we've asked. We've just witnessed something incredible." 사우이는 깼다. 원래 스매시는 의성어 내지 의태어입니다. 우리말로 느낌을 좀 나타내면 박샥, 박살 이런 말입니다. 산산조각 내는 것을 스매시를 하죠. 2시간 원래 마크는 점이죠. 점, 표시 이런 말인데 2시간의 벽입니다. 지금까지 뚫지 못했던 마라톤 2시간의 벽을 깨버렸다. 깨고 뭐 했습니까? 옮겼습니다. 골포스트는 골대죠. 축구 경기 같은 데 보시면 골대를 옮겨버렸습니다. 마라톤의 골대를 옮겼습니다. 지금까지 마라톤의 목표는 뭐였습니까? 2시간 기록을 깨는 것이죠. 근데 이제 이 사람이 깨버렸으니까 이제 앞으로는 목표가 2시간이 아니죠. 1시간 50분 이런 식으로 아예 골대가 옮겨가 버린 겁니다. 이 사람이 케냐의 세바스찬 사우이죠. 나이가 31살입니다. 적지 않은 나이인데 1시간 59분 30초에 통과했죠. 세바스찬 사우이는 매일 히스토리 하면 역사를 새로 쓰답니다. 역사를 만들다니까. 런던 마라톤에서 역사를 새로 썼다. 어떻게 해서 by becoming 됨으로써 최초의 선수가 됨으로써 뭐뭐한 최초의 뭐뭐한 최후의 뭐뭐한 두 번째의 이렇게 할 때는 반드시 뒤에 to 부정사가 따라 나옵니다. runner sub 2-hour marathon은 2시간 이하의 마라톤, 그러니까 2시간의 벽을 깬 마라톤을 뛴 그런 최초의 선수가 됨으로써 이 comparative race는 경쟁 대회니까 이것은 이제 공식 대회를 말합니다. 31세의 케냐 선수가 결승선을 통과했다. 그래서 우승했다. 얼마에 통과했습니까? 1시간 59분 30초에 통과해서 우승했다. 그런데 이것은 1분 더 빠른 것이다. 누구보다 더 레이트 하면 고인이 된 이미 돌아가신 캘빈 킵텀의 이전 세계 기록인 2분 35초 2023년에 세운 이 기록보다 1분 더 빠른 것이다. 위대한 엘리우드 킵초기는 되었다. 최초의 남성이 되었다. 마라톤을 뛴 2시간 이하 기록으로 마라톤을 뛴 2019년에. 그러나 그것은 공식 기록으로 인정되지 않았다. 왜냐하면 여기에서는 때문에 그것이 이루어졌기 때문에 통제된 조건 하에서 이루어졌기 때문에 여기 엘리지블은 무엇이 자격이 있는 피선거권이 있는 이런 의미죠. 그러니까 공식 기록의 자격이 있지 않았다는 말이죠. 여기 통제된 조건에서 이 경기가 진행되었다는 말은 이 킵초기가 41명의 세계 정상급 페이스메이커의 도움을 받아서 이 마라톤을 뛴 겁니다. 그러니까 한 7명씩 조를 짜서 한 6팀이 나오겠죠. 그 팀들이 5km씩 계속 이 킵초기를 따라 달린 겁니다. 그러니까 한 팀이 예를 들어 A팀이 들어갑니다. 그럼 그 팀이 5km를 전력 질주하는 겁니다. 그 페이스를 끝까지 유지하기. 그리고 이 사람들은 빠집니다. 이제 나와서 쉽니다. 그 다음 팀이 또 투입됩니다. 그 사람들이 또 거의 전력 질주하고 이렇게 해서 그 한 6팀이 계속 번갈아 가면서 이렇게 끝까지 페이스를 킵초기가 페이스를 유지하도록 도왔답니다. 근데 세계 육상연맹은 이런 것을 인정하지 않았습니다. 페이스메이커가 되려면 처음부터 끝까지 같이 뛰어야 됩니다. 그러면 그거는 아무 문제가 없습니다. 페이스메이커라는 게 있습니다. 원래 직업 자체가 있는데 이 사람들은 그렇게 한 게 아니고 5km 뛰다가 또 나가버리고 또 쉬었다가 나중에 또 들어오고 이런 건 인정을 안 한다는 것이죠. 그래서 공식 기록으로 인정되지는 않았습니다. 이때 킵초기가 세운 기록이 1시간 59분 40초였습니다. already 이미 한 월드 레코드 페이스는 세계 기록을 세우는 그런 페이스에서 이런 페이스를 쭉 가면 세계 기록을 세운다는 것입니다. 그런 페이스에서 뭐 하면서 그가 그렇게 갔습니까? 그가 halfway 마크는 반 한 점이죠. 절반.
반환점을 지나면서 1시간 29초에 반환점을 지나면서 이미 세계 기록을 세우는 페이스에 들어서 있었습니다. 마라톤 선수들이 대체로 전반보다는 후반에 기록이 좀 더 좋아지는 것 같습니다. 속도가 좀 더 빠른 것 같습니다. 그러니까 이런 페이스로 가면 세계 기록을 낸다는 것입니다. 이미 거기에 들어가 있었는데 사우이는 속도를 높일 수 있었다. 대체로 마라톤 선수들이 이렇게 가는 것 같습니다. Over the second half of the race. 이 레이스의 후반부 5분 몸에 걸쳐 속도를 더 낼 수 있었다. 자, 이렇게 후반부의 속도를 더 높여서 뛰었습니다. 더 빨리, 심지어 더 빨리. 킵초기의 시간보다 더 빨리 뛰었다. 사우이는 거의 결정적인 움직임을 했다. 이 말은 승부수를 띄었다는 것입니다. 마지막 10km를 앞두고 승부수를 띄었다. 윈스 이하 상황 설명입니다. 단지 데뷔탄 하면은 이번 마라톤에 데뷔한, 그러니까 첫 경기에 나온 이런 사람이죠. 처음 경기에 나와서 이 사람이 엄청 잘 뛰었습니다. 요미프 캐젤차라는 이 사람만이 He surged off the front는 선두 질주입니다. 이 surge는 앞으로 막 튀어나가는 걸 말합니다. 마지막 스퍼트랄까요? 10km니까 스퍼트까지는 아닐 거고 하여튼 거의 선두 질주를 이 커버는 따라붙답니다. 따라붙을 수가 있었다. 여기 히스는 사우이를 봤습니다. 사우이의 선두 질주입니다. Remarkably 놀랍게도 캐젤차는 거의 마라톤 데뷔를 하면서 이게 데뷔전입니다. 첫 경기였다는 것이죠. 엄청난 거죠. 자, 이 데뷔전을 하면서 두 번째 남성이 되었다. in race conditions는 실제 마라톤 조건에서 이게 어떤 통제된 조건이 아니고 실제 조건에서 2시간 이하로 달린 두 번째 남자가 되었다. 그래서 어떻게 됐습니까? 피니싱 런업 2등으로 마쳤습니다. 2등으로 골인했습니다. 1시간 59분 41초로 2등이 됐습니다. 하프 마라톤 세계 기록 보유자인 제이콥 킵리모도 결승선을 통과했다. 킵텀의 이전 기록보다는 빨리 결승선을 통과했다. 그래야 completing the podium, 여기 포디움은 시상대입니다. 2시간 28초로 시상대를 완성했다. 이게 무슨 말입니까? 자, 시상대에는 몇 명이 올라갑니까? 1등, 2등, 3등이 올라가죠. 1등 나왔죠. 사우이. 2등 나왔죠. 여기 캐젤차 나왔죠. 그럼 나머지 한 명, 이 사람이 3등이란 말입니다. 이 사람 시상대를 완성했다는 말은 3등이 딱 들어가면 3명이 다 차죠. 예, 지금 3등을 했다는 말입니다. 2시간 28초에. 사우이는 BBC TV에서 말하면서 BBC TV와의 인터뷰에서 말했다. I'm feeling good. 기분이 좋습니다. 저는 너무 행복합니다. It's a day. 오늘은 기억에 남을 날입니다. 저에게는. 우리는 이 레이스를 잘 시작했다. 시작도 잘했다는 것이지. 이 말은 결국은 시작 때부터 상당한 속도를 냈다는 뜻이 되겠습니다. Approaching finishing the race를 그대로 번역하면 이 레이스를 끝내는 것에 가까워지자. 이 말은 결국은 결승점에 가까워지자. I was feeling strong은 힘이 솟는 것을 느꼈다는 말. 마침내 결승선에 도착했을 때 나는 시간을 봤습니다. 그리고는 너무나 흥분되었습니다. 너무나 가슴이 벅찼습니다. 어떻게 사우이가 달성했는가? 스포츠계의 불멸. 런던에서 스포츠계의 불멸을 달성했는가? 즉 어떻게 사우이가 런던에서 스포츠계의 불멸의 존재가 되었는가? Much of the focus, 많은 집중, 많은 관심이죠. Beforehand, 이런 결과가 있기 전에는 많은 관심이 어디에 가 있었습니까? 여기에 가 있었죠. 사우이가 타겟팅이 이렇게 걸립니다. 일단 이 사이는 그냥 두죠. 자, 사우이가 킵텀의 런던 마라톤 코스 기록인 2시간 1분 25초 이것을 표적으로 한다는 말은 이 기록을 깨느냐 마느냐 이런 의미입니다. 과연 킵텀의 지금까지의 이 런던 마라톤 코스 기록인 이것을 깨느냐 마느냐 이것에 온통 관심이 쏠려 있었죠. 근데 사우이는 누굽니까? 작년 대회 우승자죠. 2시간 2분 27초로 작년 대회 우승자인데 과연 올해는 지금까지의 이 런던 마라톤의 코스 기록인 2시간 1분 25초도 깰 것인가? 온통 관심이 여기에 가 있었다는 말.
그는 말했다. BBC 스포츠에서 이번 주에 데디하라고. 이것은 단지 시간 문제이다 라고 말했습니다. 그가 킵텀의 세계 기록을 깨기 전에 시간 문제다 이 말은 뭐 깨는 것은 기정사실인데 언제 깨느냐. 뭐 시간 문제일 뿐이다. 에딘 그리고 덧붙였다. 나는 희망하고 바랍니다. 원데이 언젠가 그것이 제가 될 것을. 이런 질문을 받았을 때 최초의 사람이 될 것인가에 대한 질문을 받았을 때 이 레이스를 즉 마라톤 경기를 2시간 이하로 달리는 최초의 사람이 되는 것에 대해 질문을 받았을 때 저는 그 사람이 바로 제가 될 것을 바랍니다 라고 덧붙였습니다. 사우이는 표적으로 삼았다. 킵텀의 세계 기록을 베를린 마라톤에서 지난 9월에 그런데 그때 그는 통과했다. 절반, 그러니까 반환점을 60분 16초에 통과했죠. 이거를 비포를 직역을 일단 해드릴게요. 그 다음에 다시 의역을 해드리겠습니다. 그러한 시도가 결국은 무산되기 전에 더운 날씨로 인해 이 말은 결국은 뭡니까? 이거 하기 전에 이걸 했다는 말, 이걸 하고 이걸 했다는 말과 똑같죠. 그러니까 비포를 구태여 하기 전에 이렇게 번역하시지 말고 이렇게 반환점을 60분 16초에 돌고는 그러한 시도가 결국 무산되었다. 날씨가 더워서. 그러니까 반환점을 돌 때만 해도 이 킵텀의 세계 기록을 깰 가능성이 많았습니다. 그러나 후반부에 날씨가 너무 더워서 그런 시도는 결국은 무산되었죠. 실패했죠. 그러나 in perfect race conditions in London, 런던에서 즉 런던 마라톤 당시에 완벽한 레이스 조건에서 이 말은 완벽한 날씨 조건을 말합니다. 보통 마라톤에서 가장 중요한 것은 날씨입니다. 예를 들어 위에 베를린 마라톤에서는 작년 9월에 있었던 날씨가 너무 더워서 이 기록을 내기 힘들었습니다. 그러나 이번에 이 런던 마라톤에서는 날씨가 아주 좋았다는 말이죠. 완벽한 조건에서 스톰 다운은 뭐 폭풍처럼 막 질주하다는 말입니다. 더 뭘 하면은 런던 중심부에 있는 큰 직선 도로입니다. 이 도로를 질주해 갔다. 그래서 성취했다. 그 역사적인 위협. 이거는 이제 킵텀의 세계 기록을 깨는 것입니다. 여기 feed 하면은 위협, 뭐 업적, 공적 이런 말이죠. 그런데 그렇게 하긴 했는데 여기 소는 이 킵텀의 세계 기록을 깬 것입니다. 깼는데 어떤 시간대에 했습니까? 한때 불가능하다고 얘기해줬던 그런 시간대에 했다. 그러니까 2시간 이하로 그 기록을 깼답니다. 사실 그 기록을 깨는 데는 2시간 이하는 필요 없었죠. 그러나 그걸 깨면서 2시간 이하도 그냥 같이 깨버렸다는 것이죠. BBC 해설위원이자 전 세계 챔피언, 전 마라톤 세계 챔피언 스티브 크레임이 말했다. There are things, 일들이 있다. 어떤 일입니까? 데디하. 스포츠계에서 일어나고 그리고 당신이 거기에 있기를 원하는 그런 일들입니다. 역사가 이루어지는 것을 보기 위해 거기에 있기를 원하는 그런 일들이 있다. 만약 당신이 지금 TV에서 이것을 보고 있다면 그러면 웰던 잘 하신 겁니다. 그러나 만약에 여러분이 런던에 직접 있다면 런던에 와서 직접 보고 있다면 그것은 특권이자 믿을 수 없는 일입니다. 여기 따옴표 뒤에 나오는 이 말들은 이 스티브 크레임이 생방송 중에 한 말입니다. 우리는 말했습니다. 이것이 이런 날이라고. 기록을 위한 날 이 말은 기록을 깨는 날입니다. 세계 신기록을 갱신하는 날 이 말이죠. 세계 신기록을 갱신하는 날이라고 말은 했지만 이걸 직역하면 나는 이렇게 생각하지는 않습니다. 보통 이제 영어에서는 이렇게 부정어를 앞쪽으로 가지고 나옵니다. 우리의 가장 와일디스트 드림은 황당한 꿈입니다. 우리의 가장 황당한 꿈에서조차도 우리가 이런 것을 예측 해설이라고는 생각하지 않습니다. 이런 거는 차마 꿈에도 예측을 못했다는 말이죠. 여기 이것은 2분대 이하로 주파하는 것을 말합니다. 이미 반환점을 돌 때의 기록을 보면 그 페이스를 보면 아 세계 기록을 깨는 것은 가능하겠구나 이렇게 전망들을 했습니다. 그러나 차마 이게 뭐 2분대 이하로 기록이 나오리라고는 아무도 예측을 못했다는 것입니다. After covering the first half of the course, 이 코스의 전반부를 60분 29초에 주파한 후에 사우이는 move through the gears는 기어를
바꾸다는 말입니다. 그러니까 기어를 높였다는 말입니다. 여기서는 속도를 높였다는 말이죠. 높여서 여기 컴플리션 뭐 주파하다 완주하다 이렇게 보시죠. 후반부를 불과 59분 01초에 주파했습니다. 그러니까 전반보다 1분 28초를 더 빨리 뛴 거죠. 단지 63명만이 역사상 하프 마라톤을 뛰었다. 그만큼 빨리. 여기 그만큼 빨리는 앞에 나오는 59분 01초를 받겠습니다. 여기 이 스플릿전은 구간 기록입니다. 스플릿 하면 찢다 쪼개다는 말이죠. 쪼갠 기록. 구간 기록은 계속해서 더 빨라졌다. 해서 뭐 하면서 chase down his target. 자신의 목표를 향해 달려가면서 자, 그래서 구간 기록이 얼마를 찍었습니까? 13분 54초를 찍었죠. 이 5km에 대해 30에서 35km 이 지점. 이 구간 5km에 대해 13분 54초를 찍었고 그 다음에 35에서 40km 이 구간, 여기 스트레칭 구간입니다. 이 구간에 대해서는 13분 42초를 찍었죠. 그런데 이것은 평균 속도가 얼마입니까? 킬로미터당 2분 45초입니다. 이것은 리베브레이터는 울려 퍼지다, 반향을 일으키다 합니다. 이것은 전 세계에 반향을 일으킬 것이다 라고 전 여자 마라톤 세계 기록 보유자 폴라 레드클리프가 말했다. 현재 여자 마라톤 세계 기록은 2시간 15분 41초입니다. 그러니까 이번에 이 사우이가 낸 기록보다는 16분 11초 정도가 늦죠. 더 골포스트, 원래 골대죠. 결국은 목표, 표적 혹은 뭐 기준도 좋습니다. 기준 자체가 literally 글자 그대로 이제 이동한 겁니다. 마라톤에 대해서. 그리고 또 어디에 대해서 이런 골포스트가 이동했습니까? 여러분이 벤치마크는 원래 기준점으로 삼다, 뭐 기준점으로 정하다는 말이죠. 여러분 자신을 월드 클래스는 세계 정상급 선수입니다. 세계 정상급 마라톤 선수라고 정할 수 있는 정하는 곳, 여기에 대한 기준 자체가 달라져 버렸습니다. 여기 외에 어떤 지점 미만은 결국은 자기의 기록을 말하겠죠. 최고 기록. 여러분이 여러분 자신을 월드 클래스라고 정하는 그런 기록, 그러니까 월드 클래스라고 부를 만한 그런 기록, 시간대, 여기에 대한 기준 자체가 달라졌습니다. 예를 들어 뭐 아주 옛날에는 뭐 2시간 10분 같으면 월드 클래스, 그 다음에 뭐 좀 더 시간이 지나서는 2시간 5분 월드 클래스. 근데 이제 뭐 2시간 벽이 뚫어지고 나니까 그보다 더 내려오겠죠. 그러니까 이제 월드 클래스라고 부를 만한 그런 이 기록의 기준 자체가 달라졌다는 것입니다. 이것은 교훈이다. 모든 사람들에게. 아웃데어는 거기에 나가 있는, 밖에 나가서 뛰고 있는, 마라톤을 하는 모든 사람에게 하나의 교훈이다. 우리는 말한다. 우리는 흔히 이렇게 말합니다. Don't go out too fast. 너무 빨리 뛰쳐나가지 말라고. 그러니까 전반부를 너무 빨리 달리지 말라는 말이죠. 근데 그들은 어떻게 했습니까? 여기 그들은 2분대 벽을 뚫은 사람들로 보시면 되겠습니다. 여기서는 스마트하게 출발했다는 것입니다. 전반부를 달렸다는 것이죠. 아까 나왔죠. 전반부 기록이 굉장했습니다. 그 추세로만 가면 그냥 세계 기록에 나오는 그런 그 정도로 전반부도 결코 느리게 뛰지 않았습니다. 살살 뛰지 않았죠. 스마트하게 전반부를 달렸고, 그리고 속도 조절, 페이스 속도 조절을 하다죠. 속도 조절 정말 잘했습니다. 끝까지 속도 조절 엄청나게 잘해서 후반부는 물론 더 빨리 뛰었지만 하여튼 전반부도 그렇게 느리게 뛰지 않고 후반부까지 속도 조절을 엄청 잘해서 2분대 벽을 뚫었다는 말이죠. 우리는 목격했습니다. 믿을 수 없는 무엇인가를. 원래 킷 하면 장비 세트를 말하죠. 예를 들어서 뭐 first aid 킷 하면은 구급용품 이렇게 되죠. 그 구급 관련 어떤 장비 세트. 이게 동사가 되면 어떤 세트를 갖추다, 어떤 장비를 갖추다 이런 말로 쓰입니다. 여기 kill it out 하면 여기 out은 뭐 완벽하게 이런 의미인데 그 스폰서인 아디다스의 가장 최근 슈퍼슈즈로 착용하고서 그런 장비를 쫙 갖추고서 이런 말입니다. 그런데 사우이는 우승했습니다. 4번의 마라톤 모두에서 그가 참가한, 여기 컨테스트는 대회에 참가하답니다. 그 4번 대회에서 몽땅 우승한 이 사우이는 매니지드 해냈다. 2분 35초를
테이크 오프는 어디서 떼내다니까 결국은 단축하답니다. 거의 마라톤 개인 최고 기록에서 2분 35초를 단축하는 데 성공했다. 그는 거의 여기 퍼포먼스 성적이죠. 거의 기록, 성적에 대한 신뢰를 확보하려고 했다. 어떻게 했어? by undergoing. 잦은 약물 검사를 받음으로써 자신의 기록에 대한 어떤 신뢰를 확실히 하려고 했습니다. 그래서 그는 25번이나 약물 검사를 받았습니다. 베를린 대회에서 경기 시작하기 전에, 경기에 들어가기 전에 여기 외에는 이 베를린 대회를 봤습니다. 이 대회에서 그는 페이드는 희미해지답니다. 약해지답니다. 앞에 나왔죠. 저 앞에. 전반부를 상당히 잘 달렸죠. 근데 후반부에 너무 더워서 결국 이제 힘이 빠지고 기록이 좀 안 좋았죠. 자, 그는 약해졌다. 뭐 힘이 빠졌다는 말이죠. 뭐 날씨가 너무 더워서 그랬다고 아까 나왔죠. 그래서 얼마로 맞췄습니까? 기록이 얼마였습니까? 2시간 2분 16초로 맞췄죠. 물론 이 기록으로 베를린 마라톤 대회에서 우승을 했지만 그러나 세계 신기록을 깨는 데는 실패했죠. 나는 감사드리고 싶습니다. 관중들께 우리를 응원해 준 데 대해 감사드리고 싶습니다. 나는 그들이 우리를 상당히 도왔다. 우리에게 큰 힘이 되었다고 생각합니다. 왜냐하면 if it was not for them, 관용적이죠. 거의 수구처럼 씁니다. if it were not for, 뭐뭐이 없다면, 뭐 if it were not for 혹은 if it was not for도 좋습니다. 그들이 없다면, 그러니까 관중이 없다면 여러분은 느끼지 못할 것이다. 여러분이 사랑받고 있다는 것을 마라톤 선수들이 관중들이 응원해 주니까 사랑받는 것을 느끼고 더 잘 뛰었다는 것이죠. 라고 소위는 말했다. 나는 그들이 많은 도움이 되었다고 생각합니다. 왜냐하면 them calling, 이게 이제 calling이 동명사이고 보통 동명사의 의미상 주어는 소유격을 많이 쓰죠. their calling. 여기는 그냥 them calling 했습니다. 요즘은 그냥 동명사 의미상 주어도 목적격을 많이 쓰긴 합니다. 이게 좀 더 부드러운 것 같습니다. 원어민들이 보기에는 their calling 하면은 물론 문법적으로 딱딱 맞지만 조금 딱딱해 보이고 이렇게 목적격을 쓰면 좀 부드러워 보이는 것 같습니다. 여기 them calling은 그들이 외치는 것입니다. 그들의 응원이죠. 응원. 그들의 응원이 여러분을 느끼게 만든다. 행복하게 그리고 강하게 느끼게 만들다. 그 힘이 나게 한다는 것이죠. 그리고 또 뭐하게. 여기 pushing은 이렇게 보시죠. makes you feel. makes 동사. you 목적어. feel 목적 보호입니다. 그 다음에 여기 happy and strong은 다 feel의 보호입니다. pushing은 뭐냐. 여기 and가 두 번 나오는 걸 보면 이것은 pushing은 make you so pushing이 아니고 makes you pushing 이렇게. 동사 목적어 이게 목적 보호. 그러니까 동사 목적어 feel 목적 보호죠. 원형 부정사 아닙니까? 그 다음에 여기 pushing은 또 동사 목적어 목적 보호. 이렇게 걸면 좋겠습니다. 다시 한번 여러분을 그렇게 행복하게 그리고 또 힘이 나게 느끼게 만들어주고 또 pushing 막 밀어붙이게 해준다. 막판 스포트 하는 것을 보통 뭐 푸시한다고 하죠. 여기 pushing은 makes you pushing. 여러분을 밀어붙이게 만든다. 그것이 바로 제가 이렇게 말할 수 있는 이유입니다. What comes for me today. 이걸 직역하면 오늘 저에게 오는 이것, 즉 오늘의 이 결과는 저만을 위한 것이 아니고 not for me alone, but 뭡니까? 런던에 있는 우리 모두를 위한 것입니다. 이 결과는 저만의 것이 아니고 런던의 모든 분들의 것이다. 이런 말이죠. 마라톤만 잘하는 게 아니고 말도 참 잘하네요. 사우이의 이런 기록에 반응하며 이 기록에 대해 영국의 4회 올림픽 챔피언, 올림픽 마라톤 대회에서 4번이나 금메달을 땄던 모 파라가 말했다. 우리는 기다려왔다. 충분히 긴 기간 동안 인간이 2분 이하로 마라톤을 달리는 것을 보기에 충분할 만큼 오랫동안 기다려왔다. 그러니까 뭐 이게 뭐 금방 나온 기록이 아니고 진짜 엄청나게 기다렸고 이제는 그런 기록이 나올 때가 됐다는 말이죠. 이것은 우리가 늘 해왔던 질문입니다. 즉 과연 우리 인간이 이 마라톤 2분대의 벽을 깰 수 있을 것인가? 그것이 과연 가능한가? 이런 질문을 늘 해왔다는 말이죠.
이런 질문을 늘 해왔다는 것은 결국 무슨 뜻이지요? 마라톤에서 2시간대의 벽을 깨는 것은 불가능할 것이다. 이런 뉘앙스가 강하죠. 그런데 우리는 방금 목격했습니다. 이 믿을 수 없는 것을 방금 목격했습니다. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보